So good morning, everybody. From two days, we are discussing about leadership. Leadership. So we discussed about introduction about the leadership. What is leadership? So leadership is influencing a group of people. Leadership is leading a group of people. Leadership is a command. Commands a group of people. And leadership is building a trust among group of people. So when a person done all these activities, when a person influence a group of people, when a person leading a group of people, when a person commands a group of people, and when a person building the trust among a group of people, so that person becomes a leader. So that person is a leader. సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేని వాళ్ళు ఒక టీంని లీడ్ చేయలేని వాళ్ళు కొంతమందికి కమాండ్స్ ఇచ్చి నువ్వు ఈ పని చేయి నువ్వు ఆ పని చేయి అని చెప్పేసి చెప్పలేని వాళ్ళు ట్రస్ట్ ని ఎవరైతే వాళ్ళని నమ్మి వాళ్ళని వెంట ఉంటారో వాళ్ళలో ట్రస్ట్ ని బిల్డప్ చేయలేని వాళ్ళు లీడర్స్ కాలేరు. సో ఇది ఒక రోజులో జరుగుతుందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ వన్ డే యాక్టివిటీ, ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాసెస్. సో ఎవ్రీ డే ద లీడర్ షుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్. ద లీడర్ విల్ లీడ్ సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్. సో లైక్ దట్ ఎవ్రీ డే తను చేసుకుంటూ ఒక లీడర్ లాగా తయారవడానికి ఆస్కారం ఉంటుందండి. సో ద లీడర్ షుడ్ హ్యావ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్, లీడ్ అండ్ కమాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ ద ట్రస్ట్ అమాంగ్ ది గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. So that is called leadership. So we discussed about difference between the manager and leader in the previous class, characteristics of leadership and leadership theories. There are four theories are there: charismatic leadership theory, trait theory, behavioral theory, situational theory. So these are the four types of leadership theories. So in these theories, um, the society tells how the leader becomes. So with his charisma, or with a trait, or behavior, or situation. So that we have discussed in the previous class. Then styles of leadership. Styles of leadership. There are three major styles of leadership are there. One is autocratic leadership. Second one is democratic leadership, and third one is laissez-faire leadership. So in yesterday class, we discussed about autocratic leadership and laissez-faire leadership. So autocratic leadership is authoritative. The another name for autocratic leadership is authoritative leadership. So that means the leader control and demand the followers or the staff. So he controls everything. All the day. So that is autocratic leadership. Anta నేను చెప్పినట్లుగానే జరగాలి, అంత నేనే అట్లా అట్లా ఎవరైతే ఆటోక్రటిక్ గా అథారిటేటివ్ గా ఉంటారో దట్ ఈస్ ఆటోక్రటిక్ లీడర్షిప్. ఎస్టర్డే we discussed a lot about this leadership style. And second one we discussed laissez-faire leadership. Laissez-faire leadership is the another style of leadership. So laissez-faire means let them do. So the leader is more liberal. The leader is more liberal, and so it is fully opposite to the autocratic leadership. In autocratic leadership, leader ఏం చేస్తారంటే మొత్తం నేను చెప్పినట్లుగానే వినాలి, నేను ఏదైతే చెప్తానో అదే మీరు ఫాలో అవ్వాలి అని తను ఓన్ గా డెసిషన్స్ తీసుకోవడం చేస్తారు. ఇక్కడ laissez-faire లీడర్షిప్ లో ఎలా ఉంటుందంటే, సో మొత్తం మోర్ లిబరల్. సో మొత్తం ఫ్రీడమ్ మొత్తం కూడా ఫాలోవర్స్ కి ఇచ్చేస్తారు, ఎంప్లాయీస్ కి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేస్తారు, వాళ్ళని నమ్మి మీరేది చేస్తే అదే అన్నట్లుగా అట్లా చాలా ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు. సో ఇది laissez-faire లీడర్షిప్ అండి, రైట్. సో now we'll discuss about democratic leadership. So democratic leadership, another name is participatory leadership. Another name for democratic leadership is participatory leadership. నా వాయిస్ వినపడుతుంది కదండి, right? Yes, sir. So democratic leadership, another name is participatory leadership. So it is
మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ లీడర్షిప్ స్టైల్స్. ఈ ఉన్న లీడర్షిప్ స్టైల్స్ లో ఈ డెమోక్రటిక్ లీడర్షిప్ స్టైల్ అన్నది మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ లీడర్షిప్ స్టైల్. సో డెమోక్రసీ, ఎంప్లాయీ, ఫాలోవర్ పార్టిసిపేటివ్, మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్. సో హియర్ డెమోక్రసీ అంటేనే మనకు తెలుసు, డెమోక్రసీ అంటే సో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద పీపుల్ during the decision making and discussion with all the followers and the team members. So that is democracy, and more freedom will be given to the followers or the employers, and democracy will be given to the employees and followers. So participative. So for any decision making, the leader invite all the team members or followers and take the inputs from the followers. So that is democratic leadership. అందరిని కలుపుకొని అందరు చెప్పిన సజెషన్స్ అన్ని కూడా తీసుకొని ఏదైతే మంచిగా అనిపిస్తుందో ఆ డెసిషన్ తీసుకొని నలుగురితో కలుపుకుంటూ ముందుకెళ్లే లీడర్షిప్ ని డెమోక్రటిక్ లీడర్షిప్ అని చెప్పేసి అంటారు. సో ఆటోక్రటిక్ లీడర్షిప్ లో ఎట్లా ఉంటదంటే, నేను వెళ్తున్నాను మీరు నా వెంట రండి అని చెప్పేసి ఆటోక్రటిక్ లీడర్షిప్ లో ఉంటది. లెసైజ్ ఫెయిర్ లీడర్షిప్ లో ఎట్లా ఉంటదంటే, నేనున్నాను మీకు ఎందుకు, మీరు ముందుకెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి లెసైజ్ ఫెయిర్ లీడర్షిప్ లో ఉంటది. సో డెమోక్రటిక్ లీడర్షిప్ లో ఏంటంటే నలుగురిని కలుపుకొని నలుగురితో పాటుగా ముందుకెళ్లే విధానాన్ని డెమోక్రటిక్ లీడర్షిప్ అని చెప్పేసి అంటారు. సో ఎంకరేజెస్ స్టాఫ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ది డెసిషన్ మేకింగ్. సో ఆటోక్రటిక్ లో స్టాఫ్ ని ఇన్వాల్వ్ చేయరు డెసిషన్ మేకింగ్ కి, కానీ ఇక్కడ ఎంకరేజ్ స్టాఫ్, అందరు రండి, పార్టిసిపేట్ చేయండి, మాట్లాడండి, మీ సలహాలు సూచనలు ఇవ్వండి అని చెప్పేసి వాళ్ళందరినీ కూడా స్టాఫ్ ని కానీ ఫాలోవర్స్ ని కానీ అడుగుతూ ఉంటారు. స్టాఫ్ లైక్ ది ట్రస్ట్, ద రిసీవ్ అండ్ రెస్పాండ్ విత్ కోఆపరేషన్, టీమ్ స్పిరిట్ అండ్ ఐమోరల్. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే స్టాఫ్ ని పిలిచి ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ తోటి డెసిషన్ మేకింగ్ కానీ యాక్టివిటీస్ కానీ తీసుకుంటా ఉన్నామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా స్టాఫ్ లో ట్రస్ట్ అన్నది బిల్డ్ అవుతుంది. తర్వాత వాళ్ళు కోఆపరేటివ్ గా ఉంటారు. టీమ్ స్పిరిట్ ఇంకా ఎక్కువ పెరగడానికి ఈ లీడర్షిప్ ద్వారా అవకాశం ఉంది. డెవలప్ ప్లాన్స్ టు హెల్ప్ స్టాఫ్ ఎవల్యూట్ దేర్ ఓన్ పెర్ఫార్మెన్స్. సో వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ తోటి వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవడం కోసం ప్లాన్స్ ని డెవలప్ చేయొచ్చు. ఎలో స్టాఫ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ గోల్స్. సో ఇందులో డెమోక్రటిక్ లీడర్షిప్ లో ఆ స్టాఫ్ రిలేటెడ్ గోల్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంది. రైట్. సో like that in every stage the leader will give the chance to the employees or the followers to take decisions or give the suggestions to the leader. So that much of freedom democracy will be given to the followers. Right. So it helps రైట్. ఈ డెమోక్రటిక్ లీడర్షిప్ లో ఎప్పుడు డెమోక్రటిక్ లీడర్షిప్ మంచిది కాదంటే, నాట్ ఎనఫ్ టైమ్ టు గెట్ ఎవ్రీ వన్స్ ఇన్పుట్. సో ఒక్కోసారి చాలా ఫాస్ట్ గా డెసిషన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది. కాబట్టి అటువంటి టైంలో మన అందరిని అడిగి డెసిషన్స్ తీసుకోలేని టైంలో ద లీడర్ షుడ్ హ్యావ్ టు టేక్ ది డెసిషన్. అందరిని అడిగే పని లేకుండా ఆ డెసిషన్ లీడర్ అన్నది తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఈజియర్ అండ్ మోర్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఫర్ లీడర్ టు మేక్ డెసిషన్. ఇది ఈజీ, ఏదైనా చిన్న డెసిషన్స్, ఈజీ డెసిషన్స్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా మోస్ట్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అనుకున్నప్పుడు కానీ లీడర్ ఓన్ గా డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి. అటువంటిప్పుడు అందరినీ పిలిచి అడిగటం అదంతా కూడా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని అని చెప్తున్నారు. కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఏదైనా కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లాంటిది ఉన్నప్పుడు ఈ డెమోక్రటిక్ లీడర్షిప్ అన్నది పనికిరాదు. ఎందుకంటే సో నలుగురితో డిస్కస్ చేసే విషయాలు అట్లా అడిగినట్లయితే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నప్పుడు డెమోక్రటిక్ లీడర్షిప్ అన్నది పనికిరాదు. లీడర్స్ ఫీల్స్ థ్రెటన్ బై దిస్ టైప్ ఆఫ్ లీడర్షిప్. అంటే కొంతమంది ఈ సెకండరీ లీడర్స్ మెయిన్ లీడర్ ని డామినేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఈ డెమోక్రటిక్ లీడర్షిప్ అన్నది పనికిరాదు. అప్పుడు ఆటోక్రటిక్ లీడర్షిప్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ డెమోక్రటిక్ లో సెకండరీ లీడర్స్ ఫస్ట్ లీడర్ ని డామినేట్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి అనిపించినప్పుడు
ఇట్లా డెమోక్రటిక్ వేలో వెళ్ళినట్లయితే వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ అవకాశం ఇచ్చింది, సెకండరీ లీడర్స్ కి ఇంకా ఎక్కువ అవకాశం ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి సో ది స్టైల్ అన్నది ఉపయోగపడకపోవచ్చు. రైట్. సో మనం మూడు 3 టైప్స్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ స్టైల్స్ గురించి మనం మాట్లాడాం. One is autocratic leadership, second one is democratic leadership, and third one is laissez-faire leadership. ఆటోక్రటిక్ లీడర్షిప్ లో లీడరు లీడర్ తను ఏం చెప్తే అదే జరగాలని చెప్పేసి అంటా ఉంటారు. డెమోక్రటిక్ లో నలుగురిని కలుపుకొని నలుగురితో డిస్కస్ చేసి ఏది మంచిదైతే ఆ నిర్ణయాన్ని ఆ డెసిషన్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి లీడర్ ప్రయత్నం చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ డెమోక్రటిక్ లీడర్షిప్. లెసైజ్ ఫెయిర్ లీడర్షిప్ లో లెసైజ్ ఫెయిర్ లీడర్షిప్ లో ఎంప్లాయీస్ కానీ ఫాలోవర్స్ కానీ ఫ్రీడమ్ ఫుల్ గా ఇచ్చేస్తారు. ఫుల్ గా ఇచ్చేసి మీరు ఏది చెప్తే అదే, అట్లానే మీరు చెప్పినట్లే మనం చేద్దాం అన్న ఉద్దేశంలో అట్లా ఉంటారు. సో దీస్ ఆర్ ద 3 టైప్స్ ఆఫ్ లీడర్షిప్. ఐ థింక్ వీ మే గెట్ క్లారిటీ అబౌట్ దీస్ 3 స్టైల్స్. Then mixed styles of leadership. So if we can observe some leaders, they are using the different mixed styles of leadership. So sometimes based on the situation. So sometimes they may autocratic, and sometimes they may democratic leaders, and sometimes they are using laissez-faire leadership. Right. So based on the situation, or based on the people also. Based on the people, some people if you tell a word they will follow, but some people they may not follow the word. So based on the situations, based on the people, the leaders use the mixed styles of leadership. So styles of leadership is not an issue, but getting the success is an important. So ఆయన లీడర్షిప్ స్టైల్లో ఆయన ఏ స్టైల్ ఫాలో అవుతున్నాడు, ఆటోక్రటిక్ గా ఉన్నాడా, లేకపోతే లెసైజ్ ఫెయిర్ లో ఉన్నాడా, లేదా డెమోక్రటిక్ లో ఉన్నాడా అన్నది ఇష్యూ కాదు. కానీ బై ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, బై ఎండ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ సో తను సక్సెస్ సాధించాడా లేదా, సక్సెస్ సాధిస్తే మంచి లీడర్ అంటారు, సక్సెస్ సాధించకపోతే ఆ లీడర్షిప్ అన్నది ఫెయిల్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి అంటారు. సో ఆ లీడర్షిప్ అన్నది ఫెయిల్ అయిపోయింది అంటారు. అంటే నువ్వు ఆటోక్రటిక్ అయినా యూజ్ చేయి, సిచ్యువేషన్ ని బట్టి, అక్కడున్న పర్సన్ ని బట్టి నువ్వు ఆటోక్రటిక్ లీడర్షిప్ అయినా యూజ్ చేయి, డెమోక్రటిక్ అయినా యూజ్ చేయి, లెసైజ్ ఫెయిర్ అయినా యూజ్ చేయి. సో ఇష్యూ స్టైల్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఇష్యూ, బట్ బై ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ పీరియడ్ సో నీ లీడర్షిప్ లో, నీ కోఆర్డినేషన్ లో సక్సెస్ అన్నది రావాలి. సక్సెస్ అన్నది కానీ రాకపోతే నిన్ను ఫెయిల్యూర్ క్యాండిడేట్ లాగా చూస్తారు. నేను ఫెయిల్యూర్ క్యాండిడేట్ లాగా నీకు లీడర్షిప్ ఫెయిల్ అయిపోయిందని చెప్పేసి నువ్వు లీడర్వి కాదని చెప్పేసి అంటారు. అదర్వైజ్ ద సొసైటీ ఫీల్ దట్ ద లీడర్షిప్ ఇస్ పూర్ అండ్ ఫెయిల్డ్. సో నువ్వు ఈ స్టైల్స్ లో ఏదో ఒక స్టైల్ గా యూజ్ చేయకపోతే ఏమంటారంటే తనకి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ లేవని, తన లీడర్షిప్ లో పూర్ అని, తన మాట ఎవరు ఎన్నదని, లెక్క చేయరని, సో ఇట్లాంటి మాటలన్నీ కూడా వస్తా ఉంటాయండి. సో దాని మీన్స్ ఏంటంటే లీడర్షిప్ ఫెయిల్ అయింది అని చెప్పేసి అంటారు. సో మీరు ఆటోక్రటిక్ అయిన సిచ్యువేషన్ ని బట్టి, పీపుల్ ని బట్టి ఆటోక్రటిక్ నియంతృత్వం కలిగిన లీడర్షిప్ నైనా అప్లై చేయొచ్చు. డెమోక్రటిక్ నలుగురిని కలుపుకొని నలుగురితో పాటుగా ముందుకెళ్లే పద్ధతిని అవలంబించవచ్చు. లేకపోతే మీ దగ్గర ఉన్న ఫాలోవర్స్ కానీ లేకపోతే స్టాఫ్ కానీ చాలా స్ట్రాంగ్ పీపుల్ బాగా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ అయి ఉన్నట్లయితే సో వాళ్ళ డైరెక్షన్ లో మీరు ముందుకు నడుస్తూ మీ లీడర్షిప్ లక్ష్యాన్ని మీరు చేరుకోవచ్చు. సో ఇది దీస్ ఆర్ ద 4 టైప్స్ ఆఫ్ ది లీడర్షిప్ స్టైల్స్. దెన్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ లీడర్. సో లీడర్ షుడ్ రిమెంబర్ దీస్ క్వాలిటీస్. సో ఎవ్రీ పర్సన్ బికమ్స్ లీడర్ అండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ లైఫ్ లో లీడర్ అవుతారు. సో అది ఏ స్థాయిలో లీడర్ అవుతారు అన్నది వేరే విషయం. వాళ్ళ ఫ్యామిలీని లీడ్ చేయాల్సి రావచ్చు, లేకపోతే ఆ విలేజ్ లో లీడ్ చేయాల్సి రావచ్చు, లేకపోతే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తే అప్పుడు 10 మంది స్టాఫ్ ని లీడ్ చేసే అవకాశం రావచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ లో పనిచేస్తా ఉంటే ఏదైనా ఒక పెద్ద ఈవెంట్ మీరు ఆర్గనైజ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు. సో అటువంటి టైంలో ఈ లీడర్షిప్ ఎవరైనా సరే లైఫ్ లో ఈ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అన్నవి కంపల్సరీగా కావాలి. ఇవి కంటిన్యూగా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉంటే డెఫినెట్ గా వాళ్ళు మంచి లీడర్స్ అవుతారు. దెన్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ లీడర్. అడాప్టబుల్ టు సిచ్యువేషన్ అండి. సో అడాప్టబుల్ టు సిచ్యువేషన్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ the leader should have to take decisions and they have to
అడాప్ట్ టు ద సిచ్యువేషన్స్ అండి. పరిస్థితుల్ని బట్టి అతను పరిస్థితుల్ని బట్టి తను డెసిషన్స్ అవన్నీ మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. బిల్డ్ కాన్ఫిడెన్స్ అమాంగ్ ది ఫాలోవర్స్. సో ఫాలోవర్స్ లో ఎప్పుడు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ అన్నది బిల్డ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో లేకపోతే ఫాలోవర్స్ ఒకళ్ళు చిన్నగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సో ఫాలోవర్స్ లేకపోతే అది లీడర్షిప్ కాదు. సో వీ షుడ్ హ్యావ్ మోర్ ఫాలోవర్స్. సో రోజు రోజుకి ఇంకా ఫాలోవర్స్ పెరుగుతూ ఉండాలి కానీ తగ్గుతూ ఉండకూడదు. సో దట్ ఈస్ సెకండ్ పాయింట్. సో వాళ్ళలో ఎప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుతూ ఉండాలి. ఆ ఫ్యూచర్ గురించి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తా ఉండాలి. దెన్ క్రియేటివిటీ. సో ద లీడర్ షుడ్ హ్యావ్ టు డూ ద యాక్టివిటీస్ క్రియేటివ్లీ అండ్ హీ హాస్ టు థింక్ క్రియేటివ్లీ. దెన్ కమ్యూనికేటివ్. సో హీ నీడ్స్ మోర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. కమ్యూనికేషన్ అన్నది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎక్కువగా కమ్యూనికేట్ చేయగలిగి ఉండాలి. దెన్ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ ది గోల్. సో వాట్ ఎవర్ గోల్ ద పర్సన్ హ్యావ్ టు ద లీడర్ హ్యావ్ టు కమిట్ టువర్డ్స్ ద గోల్. సో ఫాలోవర్స్ వెళ్ళిపోతున్నా సరే, లేకపోతే ఏది జరుగుతున్నా సరే, ఆ గోల్ ఏదైతే ఉందో ఆ గోల్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా లీడర్ అన్న వాళ్ళు ఆ టార్గెట్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా శ్రమించకూడదు. దెన్ కరేజ్. సో లీడర్ షుడ్ హ్యావ్ కరేజ్ అండి. సో ఇష్యూస్ ఎప్పుడైతే లీడర్షిప్ తీసుకుంటారో లీడర్షిప్ లో ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. కొంతమంది డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది కిందికి లాగేయాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. సో అటువంటప్పుడు ద లీడర్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ కరేజ్. సో ఎదిరించగలగాలి. లేకపోతే డేర్నెస్ ఉండాలి, కరేజ్ ఉండాలి, గట్స్ ఉండాలి. సో అవన్నీ ఉంటేనే లీడర్ అవుతారు. లేకపోతే సో ఎవరైతే డామినేట్ చేయాలని చెప్పి చూస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ కింద వీళ్ళు ఫాలోవర్స్ అయిపోతూ ఉంటారు. సో ద లీడర్ షుడ్ హ్యావ్ కరేజ్. డిజైర్ టు లీడ్. సో డిజైర్ టు లీడ్ చేయాలన్న డిజైర్ ఉండాలి. చాలా మందికి మాకెందుకులే, మాకు లీడర్షిప్ వద్దు, మన పరిస్థితి బాగాలేదు, లేకపోతే మనం అట్లా చాలా మంది ఉంటారు. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఓకే. సో అట్లా వాళ్ళు పర్సనల్ గా ఉంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో అటువంటి వాళ్ళు లీడర్షిప్ జోలికి రాకూడదు. సో వాళ్ళ పని వాళ్ళు చూసుకుంటా ఉండాలి. కానీ ఎవరైతే లీడ్ చేయాలన్న డిజైర్ ఉంటుందో లీడర్ కి లీడ్ చేయాలన్న డిజైర్ ఉండాలి. సో ఆ డిజైర్ కానీ లేకపోయినట్లయితే వాళ్ళు లీడర్ కాలేరు. సో డిజైర్ టు లీడ్ అన్నది ఉండాలి. డిజైర్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది అదర్స్. సో డామినెంట్ బిహేవియర్ కూడా ఉండాలి లీడర్ కి. డామినెంట్ బిహేవియర్. సో ఎప్పుడైతే ఫాలోవర్స్ వస్తూ ఉంటారో, ఎప్పుడైతే కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంటుందో ఆ డామినెంట్ బిహేవియర్ ఉండాలి. డామినెంట్ బిహేవియర్ లీడర్ కి లేకపోయినట్లయితే వేరే వాళ్ళు ఇతన్ని డామినేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో హీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ డామినెంట్ బిహేవియర్. రైట్. పాజిటివ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఉండాలి. దెన్ ఎనర్జెటిక్. సో ఈ షుడ్ హ్యావ్ మోర్ ఎనర్జెటిక్ దాన్ ది ఫాలోవర్స్ కంటే ఎనర్జెటిక్ గా తను ఉండాలి. దెన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్. సో హీ ఆల్వేస్ ట్రై టు ఎస్టాబ్లిష్ ది హ్యూమన్ రిలేషన్స్. ఐడెంటిఫై ది స్కిల్ ఆఫ్ ఫాలోవర్స్. సో అతని దగ్గర ఎవరైతే ఫాలోవర్స్ ఉన్నారో ఆ ఫాలోవర్స్ లో ఎవరి దగ్గర ఏ స్కిల్స్ ఉన్నాయి అన్నది లీడర్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. వాళ్ళ దగ్గర ఏ స్కిల్స్ ఉంటే ఆ స్కిల్స్ కి సంబంధించిన వర్క్ వాళ్ళకి అలాట్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఎందుకంటే అలా వర్క్ అలాట్ చేస్తే అది వాళ్ళకి ఈజీ, తర్వాత మనకు కూడా లీడర్ కూడా ఆ వర్క్ అన్నది ఈజీగా అయిపోతూ ఉంటది. సో కాబట్టి ఐడెంటిఫై ది స్కిల్స్ ఆఫ్ ఫాలోవర్. దట్ ఈస్ ద మోర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ లీడర్. అదర్వైజ్ వాళ్ళకి రాని పని అప్పచెప్పారు అనుకోండి, సో దట్ బికమ్స్ డిఫికల్ట్ టు దెమ్ అండ్ ఆల్సో మనకి కూడా టయానికి వర్క్ అవ్వదు. సో దట్ ఐడెంటిఫై ది స్కిల్ ఆఫ్ ఫాలోవర్. దెన్ ఇనిషియేటివ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లీడర్ షుడ్ బి ఇనిషియేటివ్. సో ఒకళ్ళు ఒక పనిని స్టార్ట్ చేయబోయే ముందే లీడర్ దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని స్టార్ట్ చేయాలి. ఎవరైతే ముందు ఇనిషియేట్ చేసి ఒక యాక్టివిటీ కానీ ఒక కార్యక్రమం కానీ స్టార్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు లీడర్ అవుతారు. సో వాళ్ళు ఆ ఇనిషియేషన్ తీసుకునేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు, లేదా కొంతమంది ఎగతాళి చేయొచ్చు, లేదా కొంతమంది సపోర్ట్ చేయకపోవచ్చు. కానీ అది మంచిది అని చెప్పి నువ్వు నమ్మినట్లయితే, దాంట్లో లీడర్షిప్ లో ఎదగొచ్చు అని చెప్పి నమ్మినట్లయితే ఆ ఇనిషియేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఇనిషియేషన్ తీసుకోవడంలో ముందుండాలి. సో ఆ ఇనిషియేషన్ తీసుకోవడంలో బ్యాక్ సైడ్ ఉంటే వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా ఫాలోవర్ అవుతుంటారు. సో లీడర్ షుడ్ బి ఇనిషియేటివ్. స్టెప్ ముందుకేయాలి. ఒకళ్ళకంటే ముందు స్టెప్ ముందుకేసి ఇనిషియేషన్ తీసుకోవాలి. దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ రాని, లేకపోతే సక్సెస్ రాని, లీడర్షిప్ లో మంచి పేరు రాని. సో ఇప్పుడున్న లీడర్స్ మొత్తం కూడా
ఆ ఇనిషియేషన్ తీసుకున్న వాళ్ళే. ఒక ప్రాబ్లమ్ ఉన్నప్పుడు ఒక స్టెప్ ముందుకు వస్తారు. అందరూ ఓకే. ఇది ప్రాబ్లమ్ ఉంది అని అనుకుంటా ఉంటారు. కానీ లీడర్స్ ఆ లీడర్‌షిప్ క్వాలిటీ ఉన్న వాళ్ళు ఇనిషియేషన్ తీసుకొని ముందుకొచ్చి ఒక అడుగు ముందు నిలబడతారు. నిలబడి మిగతా వాళ్ళని లీడ్ చేస్తా ఉంటారు. రైట్. సో ఇనిషియేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నాలెడ్జ్ అండ్ కాంపిటెన్స్. ద లీడర్ షుడ్ 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 ఇంప్రూవ్ దేర్ నాలెడ్జ్ అండ్ కాంపిటెన్స్. కాంపిటెన్సీ అంటే సామర్థ్యం. సో ఎవ్రీ డే హి హాస్ టు improve his knowledge on the particular issue. So that is very important. Then organized. So organized administrative ability should be there for any leader. Then persistence and consistency. So స్థిరత్వం ఉండాలి. ఒకటి స్థిరత్వం ఉండకుండా అటు చేంజ్ అయిపోతా ఉన్నట్లయితే ఫాలోవర్స్ నమ్మరు. ఫాలోవర్స్ ఎవరైతే కన్సిస్టెన్సీ ఉంటదో, కన్సిస్టెన్సీ ఉన్న లీడర్స్ ని ఫాలోవర్స్ నమ్ముతా ఉంటారు. సో ఆ కన్సిస్టెన్సీ లేకుండా అటు ఇటు మారుతా ఉన్నట్లయితే మాటలు మారుస్తా ఉండటం, లేకపోతే అట్లాంటి చేస్తా ఉన్నట్లయితే leaders may not, the followers may not believe the leader. Self-confident and self-motivation. Tolerance of stress. So when they are leading the team, automatically stress will become. So many issues will come. So that time he should have to cope with the stress. That is also very important. Teamwork and team building. He is always build the teams and allot the works to as per the team. So all these are the qualities of the leader only. So the people who have these qualities, they become good leaders. They become good leaders. Uh, all these are very important for the leaders. Right, functions. Ten people are there. So functions of leader. So the major functions of the leader are determination of objectives. So determination means desire and capacity of the objectives. The second one is manipulation of members. So manipulation of members, that is management of the team members. So you should have to manage. So different people will be associated with the leader. So that time their attitudes are very different. The followers had different. The attitudes of the followers may be different. So that time the leader should manipulate the మెంబర్స్ వాళ్ళని మేనేజ్ చేయగలిగి ఉండాలి. వాళ్ళది డిఫరెంట్ యాటిట్యూడ్స్ కానీ కలిగి ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు మేనేజ్ చేసేటట్లుగా ఉండాలి. దెన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ యాక్షన్. సో ఫాలోవర్స్ ఏదైనా చేస్తా ఉన్నప్పుడు కానీ, లేకపోతే ఇతను ఏదైనా ఓవర్ కంట్రోల్ తప్పుతున్నప్పుడు అట్లాంటి టైంలో ఈ షుడ్ బి కంట్రోల్ ఆఫ్ యాక్షన్. దెన్ స్టిమ్యులేషన్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్. సో డిజైర్ uh, power to coordination only. Then achievement of objectives. So whatever objectives are there, so he has to try to achieve those objectives. Then facilitation of interaction. Then leader practices democratic values and principles. The leader should have to practice the democratic values and principles. Then leader uses scientific knowledge and professional skills and methods. Leader uses scientific knowledge. So he has to update. He has to update every day, and he use the scientific knowledge and professional skills and methods, because he has to educate his followers.
Leaders' aim is to develop the personality and behavior of the individual. Leaders' aim is to develop the personality of the followers, to develop the behavior of the individuals. So these are some functions of the leader. Conclusion: leadership is a process which influences the group of people, followers, staff towards the attainment specific group goals in a given time. So leadership, and so we already discussed that leadership is a process of influencing a group of people. నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తా ఉన్నాను. లీడర్ అన్న వాళ్ళు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలగాలి. కొంతమంది వ్యక్తుల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఫాలోవర్స్ లాగా తయారు చేసుకోగలగాలి. ఆ ఫాలోవర్స్ లాగా ఎవరైతే తయారు చేసుకుంటారో వాళ్ళు లీడర్ అవుతారు. సో ఫాలోవర్స్ లేనోళ్ళు లీడర్ కాదు. లీడర్షిప్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, ఫాలోవర్స్, స్టాఫ్ టువర్డ్స్ అటైన్మెంట్ స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ గోల్స్ ఇన్ ఏ గివెన్ టైం. ఏ లీడర్ ఈజ్ ఏ మోటివేటర్ టు రీచ్ ద గోల్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్. సో అతను లీడర్ ఆల్వేస్ మోటివేట్ చేస్తూ ఉండాలి. వాళ్ళ గోల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ, దానికోసం మోటివేట్ చేస్తూ ఉండాలి. లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సోషల్ వర్కర్స్ బికాస్ they have coordinate many people in the service sector or NGOs. So leadership qualities for social workers are very important because after completion of this course, you may be joining a organization as a coordinator, and you may have to coordinate nearly 5 to 10 staff members. So that time leadership qualities are very important. Or otherwise, so you have to go and work in the communities. In the communities also, you have to show your leadership qualities. You have to develop some volunteers or some followers in the particular community, and you have to implement the service activity. So that it is very important for social workers because social workers are always in the communities and in the field, so that the leadership qualities are useful to them. Leadership qualities will be helpful to bring out more services from the donors to the needy people of the nation. So when you have more leadership qualities, yeah, that organization will have more growth. And when the organization have more growth, that time automatically donors will come and give the funding for that particular organization. So leadership is also important to get more funds and to gain more growth of the organization. The democratic leadership and mixed style leadership will bring good visibility to the services. So democratic leadership is a more effective leadership than autocratic and lesser style leadership. So when you follow these type of leaderships, uh, so your leadership will be visible to the future. So thank you. It is brief about leadership. మూడు రోజుల నుంచి మనం లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తా ఉన్నాం. సో లీడర్షిప్ లో మనం మేనేజర్ కి లీడర్ కి డిస్కషన్ గురించి చేసాం. తర్వాత ఈ లీడర్షిప్ థియరీస్, ఈ మూడు రకాల లీడర్షిప్ స్టైల్స్, ఆటోక్రటిక్, డెమోక్రటిక్, లేసైజ్ లీడర్షిప్ స్టైల్స్ గురించి, తర్వాత క్వాలిటీస్ ఆఫ్ లీడర్ గురించి, లీడర్కి ఏమేమి క్వాలిటీస్ ఉండాలన్న దాని గురించి, తర్వాత లీడర్స్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి, మేజర్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అన్న వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, గ్యారంటీగా ఎగ్జామ్స్ లో వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. It is 8:44. Okay, we have 5 more minutes time. We'll do one thing. So in tomorrow class,
Tomorrow class we'll discuss about another topic, that is I think teamwork and team building. Leadership, this one teamwork and team building. Okay, you can come and join on tomorrow class. So tomorrow we'll discuss about team building and teamwork. Okay, thanks, Amma. Thank you for participation. Thank you, sir. So, Thank you, sir.